الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جب سچائی خود بولے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور دین کے فہم کے ساتھ ساتھ اس پر رب ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع اپنی نوعیت کا ایک منفرد موضوع ہے جس میں اس بات کو واضح کیا جائے گا کہ جب رب ذوالجلال کی قدرت کسی کی تائید کرتی ہے تو اس صداقت اور سچائی کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی، اور خالق کائنات جل جلالہ کا فضل جب کسی کا حامی ہوتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی اور ان صداقتوں کو لازوال عظمتیں میسر آتی ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر تفصیل سے موجود ہے۔ آپ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ماحول میں تشریف لائیں تو اعتراضات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ معاذ اللہ آپ کے کردار پر
शक किया जाने लगा और लोगों ने ये कहा, या उख्ता हारून मा काना अबू किमरा असौ व मा कानत उम्मु की बगिया, कि हारून की बहन तेरा बाप भी बुरा आदमी नहीं था और तेरी माँ भी बुरी नहीं थी, तो किस तरह तुम ये बेटा लेके आ गई हो, हालांकि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो ये बेटा किस तरह पैदा हुआ। फ़अशारत इलैहि, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने बेटे की तरफ इशारा किया, यानी मुझ पे एतराज ना करो, मेरे बेटे से पूछो। जिस वक़्त आपने बेटे की तरफ इशारा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ कौम को मुतवज्जे किया, कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, लोगों ने कहा, मरियम हम इससे कैसे बात करें, ये तो अभी पंघूड़े में बच्चा है, ये ना हमारी बात सुन सकता है ना हमें जवाब दे सकता है। जिस वक़्त लोगों ने ये कहा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पंघूड़े के अंदर बोल पड़े, काला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालानी नबिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे किताब दी है और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने मुझे अपना नबी बनाया है। इस तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर जो एतराज़ करने वाले बड़ी आसानी के साथ उनको ये मौका मिल चुका था और वो एतराज़ कर रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत उनके सामने एक एतराज़ का बहुत बड़ा दरवाज़ा था, लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद बोले और आपने ये ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और खालिक़े कायनात ने मुझे नबी बनाया है, मुझे किताब दी है, तो ऐसे ही भरपूर अंदाज में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की सदाकत भी सामने आ गई और लोगों के मुंह बंद हो गए। आपका किरदार और उसकी शुस्तगी और शाइस्तगी में किसी तरह का कोई शक बाकी ना रहा। ऐसे ही खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहू की कुदरत अपने बंदों की सदाकत का एहतमाम करती है और रब्बे ज़ुल जलाल ऐसे मौक़े पर जिन लोगों को अपनी ताईद से नवाजता है, यकीनन उनकी सदाकत और सच्चाई को कायनात की कोई चीज़ चैलेंज नहीं कर सकती और वो सदाकतें कायनात में देर पा होती हैं और उनके असरात भी सोसाइटी और मुआशरे के अंदर मुद्दतों तक महसूस किए जाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब-उज़्ज़ुहद के अंदर तफसील से ये लिखा है कि बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद व ज़ाहिद था। सोसाइटी के अंदर उसकी नेकी का बड़ा चर्चा था, दिन रात अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहता था। उस जमाने के कुछ आवारा गर्द लोगों ने अल्लाह के उस वली को माज़अल्लाह बदनाम करने की तरकीब बनाई, चूंकि वो अल्लाह ताला की याद में मुस्तगरक रहने के साथ साथ सोसाइटी को भी अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे कर रहे थे। अल्लाह के वो वली बुराई और बुरों के खिलाफ जिहाद में भी मसरूफ रहते थे, तो कुछ ओबाश किस्म के लोगों ने उन्हें राह हक से हटाने के लिए ऐसा मंसूबा बनाया कि इन्हें बदनाम कर दिया जाए ताकि इनका पैगाम इसी जगह रुक जाए। चुनाचे उन्होंने एक औरत को तैयार किया और उसके लिए वक्त का इंतखाब ये था कि रात को तुमने इसकी इबादतगाह में पहुंचना है
اور وہاں جا کر تم نے اپنا کام مکمل کرنا ہے تاکہ اس شخص سے ہمیں نجات مل سکے۔ امام احمد بن حنبل نے سند کے ساتھ لکھا ہے، اللہ کا وہ بندہ رات کو اپنی عبادت گاہ میں بندگی کر رہا تھا، سردی کی رات تھی، بارش کا موسم تھا کہ ایک خاتون دروازے پر پہنچ گئی اور انہوں نے اس خاتون نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، لیکن وہ پرہیزگار انسان چراغ جلائے اپنے رب کی بندگی میں مصروف تھے، کبھی حالت قیام میں، کبھی حالت رکوع میں، کبھی حالت سجود میں، اس طرح رات کے لمحات گزر رہے تھے۔ اس عورت نے آوازیں دینا شروع کی، کہتی ہیں، یا عبداللہ آبنی الیک، اللہ کے بندے میرا اس وقت کوئی سہارا نہیں، آپ دروازہ کھولیں تاکہ میں سردی سے بچ جاؤں، رات کے اس وقت میں مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں اور نہ ہی اور دور میں کہیں جا سکتی ہوں، تمہارا ہی یہاں پہ گھر موجود ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، سردی بھی ہے اور رات کا وقت ہے، آپ میرے لیے دروازہ کھول دیں تاکہ میں بارش اور سردی سے بچ جاؤں۔ اللہ کے یہ ولی اپنی عبادت میں مصروف رہے اور اس کی ان باتوں پہ کوئی کان نہ دھرا۔ آخر اس نے بارہا یہ اپیل کی اور منتیں سماجتیں کرتی رہی کہ آپ دروازہ کھولیں ورنہ میں دروازے پر ہی مر جاؤں گی، مجھے اتنی شدید سردی لگ چکی ہے اور سر چھپانے کے لیے اور کوئی جگہ بھی نہیں۔ بالآخر اللہ کے اس ولی نے جس وقت نماز کا سلام پھیرا تو دروازہ کھول دیا۔ وہ عورت جس وقت اندر داخل ہوئی، اس ولی نے اپنی بندگی پھر شروع کر دی، مصلی پہ کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کے حضور قیام، رکوع اور سجدے میں مصروف ہیں۔ اس عورت نے اپنا کام کرنا چاہا، مصلی کے پاس لیٹ گئی اور بار بار اللہ کے اس بندے کو اپنے طرف متوجہ کرنے لگی۔ اس وقت اس نے یہ سمجھا کہ اشارے کنائے سے یہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس نے اپنی زبان سے دعوت برائی دینا شروع کر دی، مگر اللہ کا وہ ولی مسلسل اپنی بندگی میں مصروف رہا۔ جس وقت عورت مزید برائی میں تیز ہونے لگی اور اس شخص کو ملوث کرنا اس نے شروع کیا اور بہت قریب پہنچ گئی، اللہ کے اس عظیم بندے نے مصلی سے اٹھ کے جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کے اوپر اپنی ایک انگلی کر دی، اور جس وقت چراغ کے اوپر انگلی کی تو جلتے جلتے ایسا ہوا کہ انگلی بالکل جل گئی۔ اس کے بعد پھر آ کے انہوں نے نفل شروع کر دیے۔ اس عورت نے پھر اپنی بری حرکتیں شروع کی تو وہ دوبارہ چراغ کے پاس پہنچے اور دوسری انگلی کو جلانا شروع کر دیا۔ اس طرح شعلوں کے ساتھ دوسری انگلی بھی جل گئی۔ پھر آ کے انہوں نے اپنی بندگی شروع کر دی۔ عورت نے پھر جس وقت اپنی حرکتیں شروع کی وہ پھر بندگی کو چھوڑ کے چراغ کے پاس پہنچے اور اپنے آپ کو اس بات کی تلقین کر رہے تھے کہ اگر یہ دنیا کی تھوڑی سی آگ تم برداشت کر سکتے ہو تو پھر نارے جہنم کو بھی برداشت کرنے کے لیے برائی کا ارتکاب کر لو۔ اپنے آپ کو مسلسل آگ پر تاپ کر اللہ کے اس ولی نے اپنے کردار کو محفوظ رکھا۔ جس وقت بھی اس عورت کے گندے خیالات اور اس کی گندی حرکات سامنے آتی، اللہ کا وہ ولی آگ کے پاس چلا جاتا۔ اسی انداز میں ساری رات کے اندر اس کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جب جل گئیں، اس عورت کو بھی خیال آیا، اس نے سمجھا کہ اس کا تقویٰ و پرہیزگاری کا معیار کتنا اونچا ہے، کتنی بار میں نے اس کو متوجہ کیا، اس نے میری طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کیا، اور اس انداز میں یہ اللہ کی طرف متوجہ رہا۔ اپنے ہاتھ اس نے جلا دیے ہیں۔ جب 10 کی 10 انگلیاں جلی ہوئی، اس عورت نے
उस शख्स की देखी तो साए का उस पर दौरा पड़ा, उसने चीख मारी और इसके साथ ही उस औरत की रूह उसके बदन से परवास कर गई। अब वो लोग जिन्होंने उसको एक गलत नजरिए पर भेजा था वो इंतजार में थे कि कब सुबह का वक्त होता है, हम जाते हैं और उस औरत से दास्तान सुनते हैं कि किस तरह ये परहेजगार अपनी राह से भटकता है और किस तरह सच्चे रास्ते से फिसलता है। सुबह का वक्त जब हुआ, इमाम अहमद बिन हंबल ने बिसंद इसको जिक्र किया। वो लोग चलते चलते जिस वक्त इबादतगाह के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर औरत की मैयत पड़ी है। अब उन्होंने समझा हमारा मंसूबा कामयाब हो गया। बड़े ही तुंदो तेज लहजे से अल्लाह के उस वली के साथ बातें शुरू कर दी और उस पे तनकीद का दरवाजा खोला। कहने लगे, या अदुवल्ला या मुराई वकाता अलैहा सुम्मा कतलता, अल्लाह के दुश्मन तू कितना रियाकार है, लोगों को तूने बंदगी का झांसा दे रखा है और तेरा मन बड़ा पलीद है, तेरा किरदार बड़ा गंदा है। तूने एक औरत के साथ माज़अल्लाह रात को बदकारी की है और उसके बाद तूने उसको कत्ल कर दिया है। अब तुम्हारी इबादत का भांडा फूट चुका है, तुम्हारे किरदार का पर्दा जो है वो फाश हो चुका है। लिहाजा उन्होंने एहतजाज शुरू किया, जुलूस निकालना शुरू किया और हक में वक्त तक केस ले गए कि फलां बंदा जो बड़ा सूफी बना हुआ था, आबिद व जाहिद बना हुआ था, मगर किरदार उसका बड़ा गंदा था। रात को उसने माज़अल्लाह अपने इबादत खाने के अंदर एक औरत के साथ बदी की है, बुराई का इर्तिकाब किया है और उसके बाद उसको कत्ल भी कर दिया है। बाकायदा केस चला और अल्लाह के उस परहेजगार बंदे का किरदार लोगों की निगाहों में मखदूश बना दिया गया। क्योंकि कोई चीज दूसरी तो मौजूद नहीं थी, औरत खुद फौत हो चुकी थी और कोई गवाही देने वाला जो उसके किरदार के सुथरेपन को बयान करता, ऐसा वहां इंसान मौजूद नहीं था। और इल्जाम लगाने वाले अपने इल्जाम की तस्दीक में उस औरत की मैयत पेश कर रहे थे कि रात ये कैसे वहां पहुंची और फिर ये कैसे मर गई। तो यकीनन इस शख्स का किरदार ऐसा था कि जिसने माज़अल्लाह इबादत के रंग के अंदर लोगों की इज्जतों को लूटने का एक कारोबार शुरू कर रखा था और नतीजा ये निकला है, औरत पहुंची है, उसके साथ बुराई की गई है और उसके बाद वो उस औरत को इस परहेजगार इंसान ने कत्ल कर दिया। हाकिम वक्त ने उसकी सजा कत्ल तजवीज की कि मजमा-ए-आम में इस इंसान को कत्ल किया जाए ताकि निशान इबरत बन जाए। ये आम बुरे लोगों से ज्यादा बुरा है माज़अल्लाह जिसने बंदगी के आड़ के अंदर लोगों की इज्जतें लूटना शुरू कर रखी हैं। जब मजमा लग गया, उस शख्स को कत्ल करने के लिए पेश किया गया। अभी तलवार चलने वाली थी, अल्लाह का वो बंदा कहता है, मुझे वुजू कर लेने दो और मैं अपने रब को सजदा करना चाहता हूं। लोग उसके बारे में अपनी सोच बदल चुके थे और यही समझते थे कि अब भी कोई ये माज़अल्लाह फराड करना चाहता है, लेकिन अल्लाह के उस अजीम इंसान ने वुजू किया और वुजू करने के बाद उसने नफल पढ़े। जिस वक्त नफल अदा कर लिए तो दुआ मांगी। अल्लाह ताला के दरबार में दुआ के अल्फाज बड़े अजीब थे। वो नेक इंसान कहने लगे, अस्अलु का, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं, इन्नी आलमु अन्नका लम तकुन लितुअखिज़नी बिमा लम अकुन अफ़अल। मुझे ये पता है क़यामत के दिन आप ऐ अल्लाह मुझे सजा नहीं देंगे कि जो मैंने काम नहीं किया वो मेरे जिम्मे लगाया जा रहा है। तो मुझे ये यकीन है कि आप मुझे अजाब नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह आज मैं बदनामी की हालत में इस दुनिया से जाने लगा हूं, मुझे कत्ल में भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे बाद परहेजगारों का किरदार जो है वो मायूब हो जाएगा और नेक लोग मेरी वजह से बदनाम हो जाएंगे
और नेकों पर मेरी वजह से बदमाश जमाने के तनकीद करेंगे, मेरा नाम जो उसको पेश करेंगे कि फलां भी बड़ा परहेजगार बना हुआ था, और हकीकत में ऐसा नहीं था। रब्बे जुल जलाल से उन्होंने इस अंदाज में सवाल किया, अस्अलुका अल्लाह अकून आरन अलल कुर्रा इबादी, ऐ अल्लाह मैं सिर्फ ये सवाल करता हूं कि मेरे बाद मैं दुनिया से जब चला जाऊं तो मेरा नाम शर्म की अलामत ना बन जाए और मैं परहेजगारों के लिए आर बन जाऊं, मेरे बाद नेक लोगों के लिए मेरा नाम गाली ना बन जाए। सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि मजमा आम में मेरे किरदार की सफाई सामने आ जाए, फिर अगरचे मुझे कत्ल भी कर दिया जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी वजह से जमाने के जो नेक लोग हैं उन्हें कोई ताना ना मिले और उन पर कोई तनकीद ना की जाए। मजमा लगा हुआ था, ऐसे में उस औरत की मैयत भी सामने मौजूद थी जिसके लिहाज से इल्जाम लगाया गया था। जो ही अल्लाह ताला के उस अजीम इंसान ने ये दुआ मांगी, रद्दल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अलैहा नफ्सहा, रब्बे जुल जलाल ने उस औरत को जिंदा कर दिया जो मर चुकी थी और जिसकी वजह से उस परहेजगार पर इल्जाम था। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने उसकी रूह वापस की, मजमा आम में वो उठ के बैठ गई। जब वो जिंदा हुई, कालत, उसने कहा लोगों उन्ज़ुरू इला यदिही, एतराज करने से पहले इस इंसान के हाथ देखो। मैंने सारी कोशिश की इसको फंसाने की, मगर जब मेरा मकरो फरेब बढ़ने लगता ये उठ के चिराग पे अपना हाथ करता। इसने एक एक करके अपनी उंगली जलाई है और एक एक उंगली इसकी जलती मैं देखती रही हूं। बिल आखिर इसकी 10 की 10 उंगलियां जल गई और मैं अपने मंसूबे में नाकाम हो गई। मुझे रब का खौफ आया और मैंने अल्लाह के डर की वजह से मुझ पे राशातारी हो गया और इसी दौरान मेरी रूह निकल गई। लिहाजा इस परहेजगार की तरफ कोई उंगली ना उठाए। ये वो इंसान है कि सारी रात एक औरत इसको बदी की दावत देती रही, मगर इसने फिर भी बदी तो क्या उस औरत की तरफ देखना भी पसंद नहीं किया और अल्लाह के अजाब को पेश नजर रखते हुए अपने हाथ को आग पे जलाता रहा। लिहाजा मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के इस बुजुर्ग का किरदार बिल्कुल सच्चा और सुथरा है। इस अंदाज में सच्चाई जब बोलती है उसका अपना एक असर होता है और उसकी अपनी एक तासीर होती है। वो जमाने के बुरे लोग जो हक परस्त का रास्ता रोकना चाहते थे, मजमा आम के अंदर जब एक फौजशुदा खातून जिंदा होकर उसके किरदार की गवाही दे रही थी तो मजमे में कितने बिगड़े हुए लोग थे जिनको हिदायत नसीब हुई। और इस अंदाज में रब्बे जुल जलाल के एक बंदे का किरदार जो बेगुबार था बेगुबार साबित हुआ और उस किरदार की वजह से और भी सैकड़ों लोगों को रब्बे जुल जलाल ने राह रास्त का मुसाफिर और राही बना दिया। ऐसे ही बुखारी शरीफ के अंदर तज़किरा मौजूद है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के सामने तफसील से इसको बयान किया। एक जुरैज नामी इंसान था, पहली उम्मतों में उसकी इबादत का बड़ा चर्चा था और उन्होंने अपना सौमा बना रखा था, अपना इबादत खाना, इबादत की जगह, उससे बाहर नहीं निकलते थे, दिन रात उसमें बंदगी में मसरूफ रहते। एक दिन उनकी वालिदा उनके पास आई, वो नमाज पढ़ रहे थे तो वालिदा ने उनको आवाज दी। उस परहेजगार ने ये सोचा एक तरफ रब की बंदगी है, एक तरफ वालिदा की दावत है, वालिदा कोई काम कहना चाहती है, लिहाजा फैसला ये किया कि अल्लाह की बंदगी नहीं छोड़ूंगा। वालिदा वालिदा है, बाद में फारे होके बात सुन लूंगा। मौकिफ उनका सही था कि अल्लाह ताला की बंदगी जारी है और इस वक्त इसमें इनकिताब नहीं आना चाहिए। लेकिन मां को गुस्सा आ गया और मां ने अपने उस परहेजगार बेटे के खिलाफ दुआ कर दी। मां बोली, कहने लगी, अल्लाहुम्मा ला तुमित हो
हत्ता तुरयहु वजूहल मुमिसात, ऐ अल्लाह मेरा बेटा उस वक्त तक न मरे जब तक कि ये बदकिरदार औरतों का चेहरा ना देख ले। मरने से पहले पहले मुंह में साथ कहते हैं जानिया और फाहिशा औरत को, ऐ अल्लाह मरने से पहले ये बदकिरदार औरतों का मुंह देखे। ये दुआए नुकसान थी जो एक मां ने गुस्से में अपने बेटे के लिए कर दी। वो अल्फाज कबूल हो गए। ये आबिदो जाहिद अपने इबादत के मकाम पर फिर उसी तरह मसरूफ रहा। बहुत सा वक्त गुजर गया, मगर जो मां के जुमले थे उनका असर अभी बाकी था। उसके पड़ोस में एक औरत रहती थी, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो औरत उसके इबादत खाने में जाने लगी और माबद में जाकर उसे अपनी तरफ माइल करने लगी। मगर वो बला का परहेजगार इंसान था, बहुत बड़ा सूफी था और दिन रात रब्बे जुल जलाल की बंदगी में मसरूफ रहने वाला था। उसने औरत की तरफ कोई तवज्जो न की। औरत ने अपने आप को एक चरवाहे के आगे पेश कर दिया और उससे अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। औरत के हां औरत हामिला हो गई और वक्त मुअय्यन के बाद बच्चा पैदा हुआ। जब लोगों ने पूछा कि तू ने इस बच्चे को कैसे जन्म दिया, तेरा तो कोई खामंद नहीं है, तो उसने कहा ये जो इस इबादत खाने में रहता है मेरे इसके साथ नाजायज ताल्लुकात हैं और इसके नतीजे में ये बच्चा मेरे यहां पैदा हुआ है। अब जिस वक्त उसने मुंह से बोल के ये इल्जाम लगा दिया, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप भी इस बात को महसूस करते हो कि मुआशरे में अगर किसी नेक से कोई बुराई हो जाए तो उस पर रद्द अमल शदीद होता है। वो लोग जो खुद माहौल के बुरे होते हैं लेकिन ऐसे मौका पर वो मजीद बढ़ चढ़ के सामने आते हैं और अपने किरदार को छुपाने के लिए दूसरे के खिलाफ ज्यादा तुंदो तेज जुमले बोलते हैं और ऐसे काम में शरीक हो जाते हैं। लिहाजा जिस वक्त एक खातून ने बोल के कह दिया कि मेरा बेटा ये हलाल का नहीं ये हराम ज्यादा है और इस सिलसिला में ये परहेजगार जो दिन रात बंदगी में मसरूफ रहता है मेरे इसके साथ नाजायज ताल्लुकात थे और उसके नतीजे में मेरे यहां ये बेटा पैदा हुआ है। लोगों ने उसकी बात सुनी तो कुछ न सोचा, कहसरू सौम आता हूं, सबसे पहले उसके इबादत खाने पे हमला किया और उसकी ईंट से ईंट बजा दी और कहा तू कितना जालिम है, इबादत का तूने एक आड़ बना रखी है और किरदार तेरा कितना गंदा है और भयानक किरदार है। लिहाजा सबसे पहले उसके इबादत खाने को गिराया, उसकी ईंटें फैला दी और उसके बाद उसको मारना शुरू कर दिया। जिस वक्त उसको बहर लेके आ गए उसने कहा मुझे सिर्फ चंद मिनट दो, मैं वुजू कर लूं। वुजू करने के बाद उस परहेजगार इंसान ने जिस वक्त 2 नफल पढ़ लिए, अब ये पहले हकीकत के अंदर भी तुमने सुना कि वुजू करने के बाद नफल पढ़े और उसके बाद उस परहेजगार ने जो दिन रात रब को सजदे करता है अपने रब से राब्ता कायम किया और दरखास्त की कि ऐ अल्लाह मैंने जुर्म किया नहीं और मेरे जिम्मे लग गया है। और औरत बोल के कह रही है कि इसने मेरे साथ ऐसा काम किया। अब औरत अपना शीरखार बच्चा लेकर मुआशरे में मौजूद है। लोगों ने जो नेक थे वो भी खिलाफ है, जो बुरे थे वो भी उस परहेजगार के खिलाफ है। क्योंकि जिस वक्त एक औरत बोल के कह रही है कि इसने मेरे साथ बदकारी की है, अब उस शख्स का हामी कौन हो सकता था। इस वक्त वो अदालत के कटहरे में है, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसके किरदार पर हमले किए जा रहे हैं। जब उस शख्स ने वुजू कर लिया और नफल पढ़ लिए, उसके बाद उसने औरत से नहीं कहा, शीरखार बच्चे से कहा जो अभी बोलने की मुद्दत का नहीं था, चंद दिन हुए पैदा हुआ और उसका इल्जाम इस परहेजगार पे लगा। इसने नफल पढ़ के उस बच्चे की तरफ तवज्जो की। उसे इत्मीनान था कि मैं सच्चा हूं तो मेरा रब इस बच्चे को बुलाएगा, ये बच्चा बोलेगा।
मेरे किरदार की गवाही देगा। उसने पूछा, मन अबू का या गुलाम, ए बच्चे ये तो बता तेरा बाप कौन है। उसकी मां बार बार कहती थी लोगों से कि ये परहेजगार सूफी जो इस जगह इबादत करता है, ये बेटा इसका है, इसने मेरे साथ बदकारी की है। लेकिन उस परहेजगार का किरदार कितना सुथरा है, उसे इत्मीनान था अपने किरदार के ऊपर। रब्बे जुल जलाल को मौजूद समझते हुए उसने शीरखार बच्चे को कहा, बता तो सही, मन अबू का या गुलाम, तेरा कौन है बाप। अब लोग मुतज्जिब भी थे और मुंतजिर भी थे। सबको पता था कि 4 दिनों का बच्चा नहीं बोलता तो बच्चा नहीं बोलेगा, और ये जिस तरह अदालत के कटहरे में फंस चुका है, अभी इसको रजम किया जाएगा और सजा दी जाएगी। लेकिन रब्बे जुल जलाल की कुदरत कैसे हिमायत करती है और सच्चाई कैसे बोलती है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के भरे मजमे में सहाबा को ये बता रहे हैं कि मेरे सहाबा, जिस वक्त उस परहेजगार इंसान ने पूछा, या गुलाम मन अबू का, ऐ बच्चे बताओ तुम्हारा बाप कौन है। फकाला अर्राई, उसने कहा तुम्हारे इबादत खाने के साथ जो चरवाहा रहता है वो चरवाहा मेरा बाप है। मेरी मां ने उससे बदकारी करवाई और उसके नतीजे में मैं पैदा हुआ। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे कि पंगूड़े में बोलने वाले कई अंदाज के होते हैं और सदाकत जाहिर होती है। एक तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी पंगूड़े में बोले और अपनी अम्मी की सदाकत को जाहिर किया है। उनका अपना किरदार है, वो अल्लाह की एक निशानी है और उनका बोलना अपने अंदाज का है। इधर ये बच्चा भी बोला है और इसने अपनी किरदार, मां के किरदार की गवाही सुथरे अंदाज में नहीं दी, उस वली के किरदार को बयान कर दिया है। इसकी मां बार बार इल्जाम लगा रही थी, मगर रब्बे जुल जलाल ने उस नेक इंसान की नेकी को महफूज कर लिया और उस पे जो इल्जाम लग रहा था उसके लिए खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने एक बच्चे को तौफीक दे दी। वो शीरखार बच्चा बोल रहा था और अल्लाह के एक वली के किरदार की गवाही दे रहा था। ऐसे ही बुखारी शरीफ का एक और मकाम बड़ा मुनफरिद और अजीब है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आपकी एक सहेली आती थी। वो काले रंग की औरत थी और कुछ जमाना पहले किसी की लौंडी थी, फिर उनको आजाद कर दिया गया था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खातून को यह शरफ बख्शा कि उनको मस्जिद नबी शरीफ के इहाते के अंदर छोटा सा सरकंडों का कमरा बना दिया गया। छोटा सा हुजरा मस्जिद नबी शरीफ के इहाते में उस खातून का मौजूद था। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस रिवायत में खुद फरमाती हैं, कान लहा हफ्श, उनके लिए हफ्श कहते हैं छोटे से कमरे को जो कानों का बना हुआ हो, सरकंडों का बना हुआ कमरा था, वहां वो इबादत करती रहती थी और फारिग वक्त में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आ जाती थी और अपने माजी की दास्तानें बयान करती थी कि जब मैं काफिरा थी और मैं ज़र खरीद लौंडी थी और किसी के यहां में रहती थी। ये अपनी दास्तान बयान करते करते वो आ भर के एक जुमला बोलती थी, यौमुल वुशा मिन ताजीब रब्बिना, हार वाला दिन मेरे रब के अजीब दिनों में से है। इल्ला इन्नहु मिन बलदतिल कुफ्र अनजानी, मगर इसी दिन ने मुझे कुफर से बचा लिया है और कुफर वाले शहर से मुझे निजात दी है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कई बार उससे ये जुमला सुना तो एक दिन आपने पूछ लिया कि ये तुम यौम वुशा का तज़किरा करती हो, ये क्या दिन है, इस दिन क्या हुआ था और इस दिन को इतना तुम क्यों याद करती हो। वुशा उस हार को कहा जाता है जो चमड़े का बना हो और उस पर हीरे जवाहरात लगे हो। ये बड़ा कीमती हार अरबों की औरतों में इस्तेमाल होता था। इसे
کندھے اور پہلو کے درمیان پہنا جاتا تھا، عورتوں کا خاص زیور تھا۔ وشا بڑا قیمتی ہار کہ چمڑے کے اوپر سونا لگایا گیا ہے، چاندی لگائی گئی ہے اور ہیرے لگائے گئے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی یوم وشا میں اس لیے یاد رکھتی ہوں کہ جب میں لونڈی تھی اور اپنے مالک کے گھر میں رہتی تھی، مالک کی صاحبزادی کا ہار تھا اور وہ بڑا قیمتی تھا۔ وہ ہار اس بچی نے کہیں رکھا تو ہار کو چیل اٹھا کے لے گئی۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں چیل سمجھتی تھی گوشت پڑا ہوا ہے، اور وہ ہار تھا اور چمڑے کا تھا اور بہت قیمتی تھا، ہیرے جواہرات اس میں بہت زیادہ لگے ہوئے تھے۔ لہذا چیل نے اٹھایا، چیل بھاگ گئی، گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ بچی جس وقت ہار کے بغیر والدین نے دیکھی تو انہوں نے ہار تلاش کیا، سوائے میرے گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ لہذا مجھ پہ الزام آ گیا کہ اس ہماری خادمہ نے ہار چرا لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں وہ اپنے اس واقعے کو بیان کرتی ہوئی کہنے لگی کہ انہوں نے بالآخر پہلے فتحامونی مجھ پہ تہمت لگائی کہ ہار تمہارے پاس ہے، تم چور ہو۔ اتنا قیمتی ہار گھر سے اور کون اٹھا کے لے جا سکتا تھا؟ نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی گیا ہے، لہذا ہار تمہارے پاس ہے۔ کہتی ہیں پہلے تو مجھے انہوں نے زبان سے پوچھا، میں نے انکار کیا، پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور بڑے سخت تھے میرے مالک عذبونی، انہوں نے مجھے عذاب دیا، خوب مارا پیٹا، مجھ پر تشدد کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے تلاشی لیتے وقت میرے عضو مخصوص کی بھی تلاشی لی کہ اس نے کہیں ہار چھپایا ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے وہ عورت اپنا درد بھرا یہ واقعہ میرے سامنے بیان کر رہی تھی، مگر پھر بھی یہ کہتی تھی کہ شکر ہے میرے رب کا، ایسا واقعہ تو پیش آیا مگر اس کی برکت سے رب نے مجھے اسلام عطا فرما دیا۔ اب کوئی گواہ پیش نہیں کر سکتی، ہار کا کوئی سراغ نہیں ہے، اور مسلسل اس بیچاری کو مارا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا رب ذوالجلال کی قدرت، اس کی حمایت کیسے کرتی ہے، اور رب جس صداقت کی حمایت کرے اس صداقت کو جھٹلا کون سکتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی سارے رشتے اکٹھے تھے، ہزاروں لاکھوں کا ہار تھا، مجھے مارا جا رہا تھا، مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ ہار تمہارے پاس ہے، تم نے کہیں چھپا دیا ہے، اور کوئی انسان آیا نہیں تو ہار کیسے غائب ہو سکتا تھا؟ 100% سب کا خیال میرے بارے میں یہی تھا کہ ہار میں نے چوری کیا ہے، حالانکہ میں نے چوری نہیں کیا تھا، وہ تو چیل اٹھا کے لے گئی تھی۔ میں کہتی تھی ہار چیل لے گئی ہے تو وہ مزید مجھے مارتے تھے کہ چیل کا ہار سے کیا تعلق، چیل کیسے زیور پہننا چاہتی ہے، تم کوئی بات ہوش کی کرو، ہار تمہارے پاس ہے۔ کہنے لگی ایسے سلسلہ میں انا فی قربی، درد سے میں چیخ رہی تھی، مجھے مارا جا رہا تھا۔ اذ اقبلت الحدیہ، اچانک فضا میں وہ چیل آ گئی جو ہار اٹھا کے لے گئی تھی، وہ چیل گھر کے اوپر آئی اور آہستہ آہستہ وہ نیچے آتے گئی، حتی واضت بروسنا، یہاں تک کہ ہمارے سروں کے قریب وہ نیچے آ گئی اور اس کے منہ میں وہ ہار موجود تھا۔ جس وقت وہ چیل نیچے آ گئی الکت ہو، اس نے سب کے درمیان میں اس ہار کو پھینک دیا۔ جب چیل نے آ کے ہار پھینکا آخذو ہو تو میرے مالکوں نے ہار پکڑا، حال وہی تھا، وہی ہار جس پر مجھے مارا جا رہا تھا، وہی ان کی بچی کا ہار۔ فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به، دیکھ لو یہ ہے وہ ہار جس کا تم نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، تم نے مجھے کتنا مارا ہے، میری تم نے بےزتی کی ہے، اور کہاں سے تم نے میری تلاشی لی ہے۔ میں سچی تھی اور سچ بولتی تھی کہ ہار میں نے نہیں چرایا، دیکھو وہ سچائی میری ثابت ہو گئی ہے۔ انا منہ بریۃ، میں اس سے بری ہوں اور مجھے یقین ہے
کہ جس رب نے مجھے سچا کر دکھایا ہے وہی رب سچا رب ہے، بت جھوٹے ہیں وہ رب سچا ہے۔ لہذا کہنے لگی اگرچہ مجھے تکلیف تو پہنچی اور بڑا عجیب دن ہے وہ ہار والا دن، مگر رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ رب ذوالجلال نے اسی کے صدقے مجھے ایمان عطا فرما دیا ہے۔ دیکھیے کتنے کتنے نادر بقائے ہیں رب ذوالجلال کی طرف سے صداقتوں کے اظہار کے لیے، اور خالق کائنات جل جلالہ کس انداز میں اپنے بندوں کی حمایت فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی صداقت کا ایک انداز، اس کا تذکرہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اس میں ہر قسم کے معاملات کی اصلاح کا پہلو ہم سامنے لانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک شخص صداقت پر ہے زمانہ اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکے گا، اور حالات جیسے بھی ہو جائیں اسے اپنی صداقت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے اپنے موقف پہ ڈٹ جانا چاہیے، اسے اپنے موقف پہ قائم رہنا چاہیے۔ اگر اس سلسلہ میں اسے سزا برداشت کرنی پڑتی ہے کرتا رہے، ایک دن رب ذوالجلال اس کی نیکی کا اثر ضرور ظاہر فرما دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پہلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ایک شخص غریب تھا، قرضے کی ضرورت، قرضہ لینے کے لیے وہ ایک انسان کے پاس پہنچا، 1000 دینار قرضہ مانگا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، 1000 دینار بہت بڑی اماؤنٹ تھی اس زمانے کی۔ 1000 دینار جب اس نے قرضہ چاہا تو جس سے قرضہ مانگ رہا تھا اس نے کہا کہ قرض دینے کو تو میں تیار ہوں، مگر میرے سامنے کوئی گواہ لا کہ کل وہ گواہی دے کہ میں نے واقعی تجھے 1000 دیا تھا۔ اگر تم انکار کرو تو میرے پاس گواہ تو موجود ہو، وہ گواہی دے، لہذا تم اپنے گواہ کا بندوبست کرو۔ یہ قرض لینے کے لیے جو فقیر انسان گیا تھا دل کا ستھرا انسان تھا اور مخلص مومن تھا، اس نے اس کے سامنے کہہ دیا کفا باللہ شہیدا، خدا کے بندے تجھے گواہوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہی گواہ کافی ہے، تو مجھے قرضہ دے دو، اللہ گواہ ہے۔ اس شخص نے کہا چلو یہ تو ٹھیک ہو گیا، اللہ گواہ ہے، فاتنی بالکفیل، پھر مجھے کوئی کفیل دو کہ کل اگر تم قرض ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو وہ کفیل میرا قرضہ پورا کرے، تم بھوکے ہو جاؤ، نادار ہو جاؤ، تمہارے حالات مزید خراب ہو جائیں یا تم فوت ہو جاؤ، میں اس کفیل سے پوچھوں، وہ ذمہ دار ہو، اس سے میں اپنے پیسے پورے کر لوں، اتنی زیادہ رقم میں نے تجھے دینی ہے، کفیل کے بغیر نہیں دوں گا۔ کفیل لاؤ جو کفالت کا ذمہ اٹھائے، ذمہ دار بن جائے پیسوں کا، میں تجھے جتنا وہ 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے قرض مانگ رہا تھا اتنے کے لیے 1000 دینار میں تجھے دے دیتا ہوں۔ یہ فقیر انسان کہنے لگا کفا باللہ وکیلا، اللہ ہی کفیل ہے۔ اس نے گواہ مانگا، اس نے کہا اللہ ہی گواہ ہے، اس نے کفیل مانگا، اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، میرا وکیل اللہ ہے، اللہ تیرا پورا کرے گا، اگر میں نہ دے سکا اللہ دے گا۔ یہ 2 باتیں جب اس نے پیش کر دی اس مالدار انسان کو رحم آ گیا، اس نے اس کو 1000 دینار دے دیا، ڈیٹ معین ہو گئی کہ فلاں دن تم نے یہ پیسے واپس کرنے۔ جب وہ 2-3 سال کے بعد وہ دن آیا، یہ مقروض انسان سارے پیسوں کا بندوبست کر کے 1000 دینار اکٹھا کر کے گھر سے نکلا کہ مجھ پر بڑا احسان کیا تھا فلاں بندے نے اور وقت گزر گیا ہے، میرا گزارا ہو گیا ہے، اب میرے پاس پیسے بھی ہیں اور میں وقت معین پر اس کو جا کے پیسے دوں اور اس کا شکریہ ادا کروں کہ اس نے میری مجبوری کی حالت میں، ضرورت میں میرے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ جس شہر میں جا کے اس نے قرضہ ادا کرنا تھا بحری راستے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جس وقت یہ انسان
समुद्र के किनारे पहुंचा तो समुद्र तुगयानियों पर था, कोई कश्ती भी मौजूद नहीं थी। सारा दिन बेचारा इंतजार करता रहा कि डेट आज की है, पैसे आज देने हैं और सवारी भी नहीं है, सवारी के बगैर सिवाय डूबने के और कोई चारा नहीं है, और पैसों की तारीख भी आज है। अब दिल उसका गवाही देता है कि मैं सच्चा हूं, आज की डेट के लिए पैसे ले आया हूं, मगर मेरे लिए कोई ऐसा जरिया नहीं कि मैं जाके चंद घंटों के सफर के बाद कश्ती में बैठ के पैसे देता, कोई कश्ती नहीं है। बिल आखिर उसने एक लकड़ी तलाश की, लकड़ी को अंदर से खाली किया और खाली करके 1000 दीनार उसमें भरा, 1000 दीनार उसमें रख के साथ खत भी लिखा कि अल्लाह के बंदे, आज वादा था कर्ज की अदायगी का और मैं कर्ज लेके आ गया, समुंदर तुगयानी पर है, जाने का कोई रास्ता नहीं है और कश्ती का बंदोबस्त नहीं हो सका और मैं लेट भी नहीं होना चाहता था, तो तेरा कर्जा मैं इस लकड़ी में डाल रहा हूं, अल्लाह करेगा तेरा कर्जा तेरे पास पहुंच जाएगा। 500 दीनार वजन के लिहाज से बहुत ज्यादा वजन था उनका। बहुत बड़ी लकड़ी अंदर से खोदी, दीनार उसमें भर दिए, खत भी रख दिया, ऊपर से लकड़ी को बंद करके उस बंदे ने लकड़ी उठा के समुद्र में फेंक दी। ऐसे भी कभी किसी ने कर्ज उतारा है, लकड़ी समुद्र में फेंकी और खुद घर चला गया। तलाश में रहा कि मुझे कोई सवारी मिल जाए तो मैं दोबारा जाऊं और उस बंदे को जाके कर्जा दूं। बहरहाल एक कार्रवाई है, पूरी कर देता हूं, मेरी तरफ से कोशिश है। जिस वक्त वो लकड़ी फेंक दी समुद्र में, तुगयानी थी, लकड़ी तैरती रही। दूसरी तरफ वो बंदा जिसको डेट दी हुई थी कि फलां दिन मैंने कर्ज अदा करना है, जिस तरफ पानी का रुख था उसी तरफ वो शहर था। वो समुद्र के किनारे आके खड़ा था कि अभी कश्ती आएगी और मेरा मकरूज आएगा और 1000 दीनार लेके आएगा। सारा दिन इंतजार करता रहा, मकरूज पहुंचा नहीं। शाम का वक्त करीब हो गया, उसने देखा एक लकड़ी तैरती आ रही है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को बताया। जब इसने कहा कि कश्ती तो आई नहीं और झूठा निकला है मेरा मकरूज, उसने कर्जा देना ही नहीं था और वो लेके ही नहीं आया, तो कहता है ये लकड़ी जो आ रही है, चलो इसको पकड़ता हूं, दिन का कुछ ना कुछ मेरी कार्रवाई तो बन जाएगी, ईंधन के काम आएगी। लिहाजा उसने आगे होके कोशिश करके पानी में जो बहुत बड़ी लकड़ी तैरती आ रही थी उस लकड़ी को पकड़ लिया। पकड़ के वो लकड़ी अपने घर ले गया। अब देखना रब्बुल जुल जलाल सच्चों का सच कैसे साबित करता है, और जो इंसान मुखलिस हो जाता है कुदरत उसकी हिमायत कैसे करती है। ये दीनार बंदों के घरों से लुट जाते हैं, घरों से चोरी हो जाते हैं, और ये सोना 1000 तालों के अंदर से भी चोरी कर लिया जाता है। मगर कितना इत्मीनान था उस इंसान को और रब पर भरोसा उसका कितना था, जिसने कर्ज लेते वक्त ये कहा था कि कर्ज देने वाले किसी और गवाह की कोई जरूरत नहीं, मेरा रब गवाह काफी है, मैं वापस करूंगा, और किसी और कफील की कोई जरूरत नहीं, मेरा रब ही मेरा वकील है, वो पूरा करेगा। अब समुद्र के किनारे आकर जब उसने लकड़ी फेंकी थी उस वक्त भी उसने एक जुमला बोला था, इतना माल मुश्किल से कमाया हुआ हो और बंदा लैंडलॉर्ड भी ना हो, कर्जे लेके गुजारा करने वाला, अब 1000 दीनार जब उसने समुद्र की लहरों की नजर किया था उसने जुमला बोला था, अल्लाहुम्मा इन्नका तालमु, ऐ अल्लाह तू जानता है, इन्नी कुन्तु तसल्लफ्तु फुलानन अल्फा दीनार, मैंने फुला से 1000 दीनार लिया था, फसालनी कफीला, उसने मुझसे कफील कहा था, मैंने कहा था कफा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह काफी है, वकील वो है, वो पूरा करेगा। मैंने ऐ अल्लाह तुझे जामिन दिया था और मैंने कर्जा लिया था, वो बंदा नेक था, मेरी बात मान गया,
آج میں قرضہ دینے آیا ہوں. میں نے کفا باللہ شہیدہ بھی کہا. تجھے میں نے گواہ بنایا, تجھے میں نے اپنا وکیل اور اپنا کفیل بنایا. آج میرے ذرائع ختم ہو گئے ہیں, میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں جا کے قرضہ اتار سکوں. تو میرا گواہ ہے اور تو میرا کفیل ہے. میں لکڑی کے سپرد کر رہا ہوں, لکڑی سمندر میں ڈال رہا ہوں. یہ جملے اس نے لکڑی ڈالتے وقت بولے تھے. اب دوسری طرف وہ شخص کھڑا ہے جس وقت اس نے لکڑی آتے دیکھی. مخلص انسان کے لفظ پاورفل کتنے ہوتے ہیں. اس تودا تو کہا, یہ لفظ بولے تھے, اے اللہ میں تیرے سپرد کر رہا ہوں, یہ میرے پیسے تیرے سپرد ہے اور تو نے پہنچانے ہیں. میں نے جس سے قرضہ لیا ہے آج اس کا دن ہے. یہ سارے اپنی طرف سے اس نے اہتمام کر دیے ہیں. لکڑی پہنچ گئی. جس وقت اس شخص نے جو قرض کھا تھا, منتظر تھا, لکڑی پکڑ لی. آخذہا لآلہ حطبا, اس نے ایندھن کے طور پر پکڑی کہ گھر لے جاتا ہوں, چیروں گا اور کھانا پکا لوں گا. جس وقت گھر لکڑی لے گیا, دل میں خیال آ رہا تھا بار بار, آج ڈیٹ تھی وہ نہیں آیا, پتہ نہیں کیا صورتحال بنی ہے, وہ دینا بھی چاہتا ہے یا نہیں. گھر جا کے لکڑی کو چیرنا شروع کیا. جس وقت اس نے لکڑی کو چیرا تو اندر سے 1000 دینار نکل آیا, اور جب 1000 دینار نکلا تو ساتھ خط بھی نکلا. اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں نے تجھ سے قرضہ لیا تھا, آج کے دن کا وعدہ کیا تھا, میں پہنچا ضرور ہوں مگر تیری طرف پہنچ نہیں سکا, اور نہ ہی کوئی انسان مجھے ملا جسے میں تیری رقم دے کے بھیجتا. میرا رب پہ یقین ہے تو میں نے لکڑی میں تیرے پیسے ڈال دیے ہیں, اور ساتھ یہ خط لکھ دیا ہے چونکہ تو نے مجھ سے شہید گواہ مانگا تھا, میں نے کہا تھا خدا گواہ ہے. تو نے کفیل مانگا تھا, میں نے کہا خدا کفیل ہے. تو میں اللہ کے بھروسے پر تیرا قرضہ بھیج رہا ہوں. اس شخص نے 1000 دینار پایا, خط پڑھا, رب کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ, باقی جو تجھ پہ یقین کرتا ہے تو اس کے یقین کو پوری طرح عروج عطا فرماتا ہے. یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے. فرما انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ مجھے جتنا قریب سمجھے میں اتنا قریب ہوں, مجھے اپنا جتنا مددگار سمجھے میں اتنا مددگار ہوں. یہ رب ذوالجلال کا اعلان ہے. ایک سادہ انسان نے بھروسہ کیا ہے اور جانبین کا بھروسہ ہے, تو دونوں کا کوئی خسارہ نہیں ہوا, نقصان نہیں ہوا. عجیب اتفاق ہے, اور کوئی شخص لکڑی پکڑنے نہیں آیا, وہی گھر سے نکلا ہے, وہی انتظار کرتا رہا ہے, وہی لکڑی پکڑ کے لے گیا ہے, اور لکڑی اس کے گھر پہنچی ہے. لکڑی بھی مل گئی ہے, پیسے بھی مل گئے ہیں. اب یہاں پیسے پہنچ گئے, مگر جس نے بھیجے ہیں اس کو ابھی تک اس بات کی تڑپ ہے, کاش کہ میں خود جاتا, کاش کہ میں اس کے ہاتھ میں خود پیسے رکھتا. آخر میں نے رب کا نام پیش کیا تھا, رب کے نام کی عزت مجھے مجبور کرتی ہے, لہذا اس نے نئے سرے سے 1000 دینار کا اہتمام کیا. 1000 دینار اکٹھا کر کے وہ غریب انسان دوبارہ سمندر کے کنارے آ گیا کہ پہلے ایک دن آیا تھا مگر اس دن کوئی سواری نہیں ملی, میں جا نہیں سکا, لکڑی میں ڈال دیے تھے, پتہ نہیں لکڑی کہاں غرق ہو گئی ہے, کہاں ڈوب گئی ہے, اور میں تو مقروض ہوں ابھی تک. اس نے 1000 دینار لیا ہوا ہے, سمندر کے کنارے آ گیا ہے, کشتی اس کو مل گئی ہے, اس پر بیٹھ کے اس شہر میں پہنچ گیا جہاں سے اس نے قرضہ لیا تھا. اب وہ انسان ابھی زندہ ہے. اس کے جانے کے بعد اسے خوشی ہوئی, یہ اس سے ملا اور اس نے جا کر اپنی طرف سے معذرت پیش کرنا شروع کی کہ کافی لیٹ ہو گیا ہوں, دن کافی گزر گئے ہیں, جو ڈیٹ تھی اس دن میں قرضہ آپ کا نہیں دے سکا, لیکن مجبوری تھی. ما زلت جاہدن فی طلب مرکب لیاتی کا, میں ہمیشہ سواری ڈھونڈتا رہا کہ تاکہ تمہارے پاس آؤں, مجھے سواری نہیں ملی. لیکن میں نے ایک دن تیری طرف مال بھیجا تھا. اس نے کہا حل کنت باستیلی شیعہ, کیا تم نے باقی میری طرف مال بھیجا تھا؟ اس نے کہا ہاں, ایسی لکڑی تھی, اس میں نے پیسے ڈالے تھے اور ساتھ خط بھی لکھا تھا, مگر میں آج پھر 1000 دینار لے کے تیرے پاس آیا ہوں. وہ پہلا تو میں نے سمندر کے حوالے کر دیا, مگر آج میں خود دینے آیا ہوں.
अब वो कर्ज खा खुश होकर इसको बताता है, कहने लगा इन अल्लाह कद अद्दा अनका अल्लज़ी बास्ता फिल खशबा, आज तू 1000 लेके क्यों आया है? तूने जिस रब को कफील बनाया था उस रब ने 13,000 मेरे पास पहुंचा दिया है। वो पहुंचा है, मैंने वसूल किया है। फन शरीफ बिल अल्फ दीनार राशिदा, अब जो तू 1000 लेके आया है ये 1000 मेरा नहीं, ये तेरा है। तू मेरा कर्ज अदा कर चुका है। तूने रब्बे सुल जलाल के कहने पर मुझे, तूने रब्बे सुल जलाल का नाम पेश किया था, मैंने एतमाद किया था, और तू फिर जिस अंदाज में समुंदर के सुपुर्द कर गया। रब्बे सुल जलाल की कुदरतें हैं, समुंदर भी उसके हैं, कश्तियां भी उसकी हैं, लहरें भी उसकी हैं, लकड़ियां भी उसकी हैं। उस रब का फजल ऐसा हुआ, तेरा वो पैसा मेरे पास पहुंच चुका है। तो नाज़रीन देखिए, एक इंसान जिस वक्त खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू पर पूरा भरोसा करता है, रब्बे जुल जलाल उस बंदे को झूठा नहीं होने देता, उसके वादे पूरे होते हैं, उसके जो अल्फाज हैं उनमें सदाकत होती है। अब देखिए ये एक बज़ाहिर दुनियादारी है, मगर इसके अंदर दीन का कितना बड़ा सबक मौजूद है। हमारे आज के मामलात जो हैं उनमें हमें इस चीज को पेश नजर रखना चाहिए और बाकायदा तौर पर हर चीज के अंदर खुलूस होना चाहिए और अच्छाई होनी चाहिए। अगर से दुनिया का मामला हो, अल्लाह ताला की कुदरत शामिल हाल हो जाती है, हिमायत और ताईद साथ आ जाती है। इस वास्ते हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स किसी से कर्जा ले और कर्जा लेते वक्त उसके दिल में हो कि मैंने वापस नहीं करना, फरमाया उसको कभी तौफीक नहीं मिलती कि वो कर्जा वापस करे। और जिसके दिल में हो कि मैंने वापस जरूर करना है, अल्लाह उसके लिए जरूर सबब पैदा फरमा देता है कि उसने अपने दिल में इस चीज को जगह दी है। और फिर ऐसे मामलात के अंदर बाकायदा तौर पर जिस तरह इस शख्स का भरोसा था और यकीन था, अल्लाह ताला को गवाह पेश कर दिया, अल्लाह ताला को कफील पेश कर दिया, कफील बना दिया, और यकीनन रब्बे जुल जलाल की तरफ से हिमायत उसके शामिल हाल हुई है। लिहाजा खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू अपने बंदों पे जरूर फजल फरमाता है, और उसके फजल के सहारे जहां बज़ाहिर 100% एहतमालात खत्म हो चुके हों, अल्लाह का फजल फिर भी रास्ता बनाता है। अब कितनी गवाहियां मैंने तुम्हारे सामने पेश की हैं कि रब्बे जुल जलाल का फजल है, सदाकत खुद ब खुद सामने आती है, सच्चाई खुद बोलती है। और जब दुनिया वाले सारे रास्ते बंद कर चुके हों, अल्लाह ताला फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, फरमाया जो रब से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है। यजअल लहू मखरजा, सारे राह बंद हो चुके हों, अल्लाह रास्ता बनाता है। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और वहां से रिज़्क देता है जहां से कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता, वहां से दरवाजे खुल जाते हैं। आज के माहौल में हमें ये जो दुनियावी ताकतें हैं और दुनियावी असबाब हैं उनसे हट के अल्लाह ताला और अल्लाह ताला की रहमतों के जो मनाजिर हैं उनकी तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। आज का इंसान कभी यूरोप को देखता है, कभी वाशिंगटन को, और कभी वर्ल्ड बैंक को, और फिर जाके अपनी जिंदगी के रास्ते उनको इख्तियार करता है। हमें ये सबक दिया गया कि अल्लाह का बंदा जिस वक्त इन जाहिरी असबाब को बंद भी देखे, तवज्जो उसकी रब की तरफ हो, यकीनन रब्बे जुल जलाल उसके लिए दरवाजे खोल देता है। सदाकत के बोलने का अंदाज, इसकी गवाहियां मुख्तलिफ तुरक की मौजूद हैं। आखिरी बात करते हुए गुफ्तगू खत्म करता हूं। जिस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी और मदीना शरीफ पहुंचे थे, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम बहुत बड़े यहूदी थे और यहूदियों के सकालत थे। वो कहते हैं कादिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना था, नबी अलैहि सलाम मदीना शरीफ आए, मैं यहूदी था, दुश्मन था, मानने वाला नहीं था, जे तो मैं आया देखूं कि बोलते कैसे हैं, अंदाज क्या है। कहते हैं लम्मा तबय्यन वजहहू, मैंने आके जब चेहरा देखा, अरफ तो चेहरा देखते मुझे यकीन हो गया, अन्ना वजहहू लैसा बिवजहि कज़्ज़ाबिन, कि इतना खूबसूरत चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता। सदाकत जुबान के बगैर बोलती है। नबी अलैहिस्सलाम ने अभी दरसे कुरान नहीं दिया,
عبداللہ بن سلام کو یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو میں اللہ کا نبی ہوں، ابھی دعوت نہیں دی، ابھی عبداللہ بن سلام نے درختوں کو جھکتے نہیں دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن صداقت خود بولتی ہے۔ کئی سالہ یہودیت دم توڑ گئی اور کہنے لگے عرب تو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، اتنا نوری چہرہ اور اتنا نورانی چہرہ، اتنا حسین چہرہ جس پر کوئی فریب کا داغ نہیں، کوئی فراڈ کا غبار نہیں۔ کہتے ہیں دیکھتا گیا میرا دل گواہی دیتا گیا۔ یہ صداقت ہے جو خود بخود جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں دلوں کے اندر صداقت لبریز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دل کے اندر صداقت ہے اس چہرے سے صداقت ضرور نظر آتی ہے، جس دل کے اندر سچا عقیدہ ہے اس کی چمک بندے کے رخسار سے نظر آتی ہے، جس دل کے اندر اخلاص ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ اخلاص چہرے کی کتاب سے پڑھا جا سکتا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ایسی اعلیٰ دولتوں سے اور عظیم عظمتوں اور صلاحیتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔